کرنا من تو اینٹ نہ مان، میں تمہیں منشا صاحب ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ میلاد پہ آتے تھے، آج دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی روح یہاں موجود ہے، بلال جدیہ باہر۔ تو میں آپ کو یہ معجزہ ہے کہ ادریس بھائی کو میں حضرت صاحب کے پاس لے گیا تو وہ ایسے غلام بنے کہ آج تک ہمارے میں موجود ہیں۔ کہتے میرے بیٹے چلے گئے ہیں تو وہ اگر ان کی پہلی تنخواہ آتی تو میں سارے پیسے خرچ کرتا، آپ کو جزاک اللہ۔ تو الحمدللہ ہر سال انہوں نے حصہ بھی ملایا اور شامل بھی ہوئے اور جناب میلاد میں کوشاں رہے۔ کیا سنا ہے؟ آج ان کی ریٹائرمنٹ ہی ہے، اس خوشی میں پھر وہی وقت آیا ہے کہ میلاد بھی ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہے۔ ہم اس خوشی میں آپ کو حضرت صاحب کے پاس بلا کے ہار بھی پہناتے ہیں اور مٹھائی بھی پیش کرتے ہیں، ٹوپی اور تسبیح بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو نیک کرے، ان کو نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دوست ہمارا 22 سال 27 سال ہو گئے ہمارے ساتھ چلتے آج ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی اس مہینے میں، تو اس کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور 5 منٹ میں اور لیتا ہوں، زیادہ نہیں، کہ ڈاکٹر پروفیسر اکرم صاحب یار 2 منٹ ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں 2 مہینوں سے ان سے ٹائم لے رہا ہوں، 2 مہینوں سے، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر پروفیسر اکرم الازہری صاحب جو یونیورسٹی، آپ کو پتہ نہیں ہے علم کا، خدا کی قسم ازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، آج 200 بچہ ادارہ مصباح القرآن میں درس نظامی کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب لاجواب سے، وہ بولتے بھی نہیں ہیں، مختصر بولیں گے انشاءاللہ، پھر ختم پڑھیں گے۔ اور بڑی 11ویں شریف بھی ہے، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بھی ہے، یہ دونوں پروگرام ہمارے اکٹھے ہو گئے ختم۔ جی سر، وہ یہ 3:30 کا انہوں نے کہا کہ دعا منگوا دو، میرے دوستوں نے سب نے کہا 3:30 ہمیں دیر ہوتی ہے، ہم نے گھر جانا ہے۔ ہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت واقعی بہت کم ہے، تو میرا بھی حق تو بنتا ہے کہ جتنی قبلہ نے گفتگو کی چلیں اس سے نصف کر لیں، لیکن وقت جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین میلاد دفتر کے جملہ اراکین جو ہیں، بہت محبت کے ساتھ، مجھے بھی تقریباً کوئی 5-6 سال ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہو گیا، صاحب کے بقول میں باقاعدگی سے شرکت کرتا ہوں۔ تو یہ جو پروگرام ہے، یہ جو محفل ہے، یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں تو یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے، یہ ان کے مقدر میں ہے جن کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط ہے۔ اور اکثر آپ سنتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی در پہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، اور آپ کی طبیعت مخموم ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن کو یاد کر رہے ہیں؟ ابھی حضرت نے گفتگو کی نا کہ نبی کا تعلق، نبی نے دعا ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن کو یاد کر کے
आंखों से आपके आंसू जारी हैं। आपने फरमाया कि मैं अपने भाइयों को याद कर रहा हूँ। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके भाई हैं, आपके साथ रहते हैं। आपने फरमाया, मेरे भाई तुम नहीं हो, तुम मेरे सहाबी हो, तुमने मेरा ज़माना पाया है, तुम्हारे दिल में कोई खलश पैदा होती है, आके मेरी बारगाह में अर्ज करते हो और उसका जवाब पा लेते हो। फरमाया, मेरे भाई वो होंगे जो तुम्हारे बाद आएंगे। उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर मुझसे मुलाकात नहीं की होगी, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये होगी कि अपनी ज़िंदगी का सारा सरमाया लौटा दें और मेरी एक झलक दें। मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। तो देखिए, इसके अंदर किसका जिक्र है? क्या हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी मुलाकात हुई? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर उम्मती को जानते हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है कि अगर हम जिक्र करते रहेंगे तो नई सी नई बात ध्यान में आती रहेगी। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के साथ जा रहे हैं, तो आपने फरमाया कि अली, ये पहाड़ की चोटी देखी है? अर्ज करने लगी, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया कि इस पहाड़ पे फला पत्थर पड़ा है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा हूँ। फरमाया कि जब अभी मैंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त मैं जब यहाँ से गुजरता था तो ये पत्थर मुझ पर दरूद और सलाम पड़ा करता था। अब देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान करने का, बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये जो पत्थर जो है, ये मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ता है तो मैं इसको जानता हूँ, इसको पहचानता हूँ। तो मेरी उम्मत के जो लोग बाद में आएंगे, मुझ पे दरूद और सलाम पढ़ेंगे, मैं उनके दरूद और सलाम को सुनूंगा और उनको जवाब दूंगा। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हम पर इनाम है, हमारा कोई कमाल नहीं है। किसी बच्चे का किसी घर में पैदा होने में कोई कमाल नहीं होता। ये अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमानों के घर में पैदा कर दिया। वरना सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर अर्ज करते थे कि ऐ बारे इला, हमें नबूवत से सरफराज ना करता, हमें अपने नबी का, अपने रसूल का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हजरत का बयान सुना, बड़ा लुत्फ आया। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का तज़किरा किया। आपका हुस्न व जमाल, उसका हर इंसान मोतरिफ है। इंसान की शख्सियत के दो पहलू होते हैं, एक जाहिर और एक बातिन। अक्सर हम जाहिर पे गुफ्तगू करते हैं, खुश होते हैं, हमारे लिए क्या कहते हैं कि इत्मीनान और सुकून का बायस बनता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमली पहलू है वो भी बहुत खुशनुमा और खूबसूरत, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाक़या बयान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 2.25 साल है। 2.25 साल। इस उम्र में बच्चे बोलते भी नहीं हैं। तो हमें पता है कि हज़रत हलीमा सादिया के घर में आपने परवरिश पाई। पूछते हैं कि ए अम्मी जान, मुझे ये बताइए कि मेरे जो दूसरे बहन भाई हैं वो कहाँ जाते हैं? फरमाया कि वो तो भेड़ बकरियां चराने जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उम्र में फरमाया कि कल से मैं भी अपने बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने जाऊंगा। इसी तरह आप देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जितने भी वाक़यात हैं, आपके सीरत तैयबा में अमल का पहलू सबसे रोशन और सबसे आला है। हत्ता कि एक गज़वे के मौके पे, बस इशारा करता हूँ कि आप जा रहे थे, मुसलमानों के पास जंग का साजो सामान कम